چلیے اسٹوڈینٹس ہم بات کرتے ہیں، ہم آگے اس چیپٹر کو پورا کرتے ہیں جو اس میں بات دے رکھی ہے پہلے درویش کی۔ تو آگے کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو دولت ہے وہ لگ بھگ سبھی لوگ لوٹ کے لے جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، اب دمڑی کی ٹھڈیاں میسر نہیں جو چبا کر پانی پیوں، 2-3 فاقے کڑا کے کھینچے تاب بھوک کی نہ لا سکا۔ اب اس کے پہلے درویش کی جو ہے وہ بھوکے مرنے کی نوبت آ گئی ہے۔ 2-3 دن تک اس نے فاقے نکالے، لاچار بے حیائی کا برقع منہ پر ڈال کر یہ قصد گیا بہن کے پاس چلے۔ اتنے دن تک اس کو بہن یاد نہیں آئی باپ کے مرنے کے بعد، کیونکہ جب تک اس کے پاس دولت تھی تو اس کو کسی کی فکر نہیں تھی، صرف اپنے آرام میں یہ مبتلا تھا۔ اب جب اس کو ایسا لگا کہ اب کچھ نہیں ہے، بھوکا مر رہا ہے، تو اب یہ کہاں جاتا ہے؟ اپنی بہن کے گھر جاتا ہے۔ لیکن یہ شرم دل میں آتی تھی کہ قبلہ گاہ کی وفات کے بعد نہ بہن سے کچھ سلوک کیا، نہ خالی خط لکھا، بلکہ اس نے 2-1 خطوط ماتم پرسی اور اشتیاق کے جو لکھے ان کا بھی جواب اس خواب گروش میں نہ بھیجا۔ اس شرمندگی سے جی تو نہ چاہتا تھا، پر سوائے اس گھر کے اور کوئی ٹھکانہ نظر میں نہ ٹھہرتا۔ جو تو ماں پیادہ خالی ہاتھ گرتا پڑتا، ہزار محنت سے وہ کئی منزلیں کاٹ کر ہمشیر کے شہر میں جا کر اس کے مکان پر پہنچا۔ ہمشیر کا مطلب ہوتا ہے بہن، بہن کو اردو میں ہمشیر کہا جاتا ہے۔ یہ اچھا سا ورڈ ہے، دھیان رکھنا، ہمشیر کا مطلب ہوتا ہے بہن، بہن کو ہمشیر کہا جاتا ہے۔ کہاں گیا یہ؟ اپنی ہمشیر کے پاس، ہمشیر مطلب بہن۔ ہمشیر کے شہر میں جا کر اس کے مکان پر پہنچا۔ وہ ماں جائی مطلب پیاری، میرا یہ حال دیکھ کر بلائیں لینے لگی۔ کیا لینے لگی؟ اب وہ جب وہ اپنی بہن کے گھر جاتا ہے اتنے دنوں بعد، اور وہ کیونکہ بہن بڑی تھی، اور وہ جب اس کو دیکھتی ہے تو اس کی بلائیں لیتی ہیں، گلے مل کر بہت روتی ہے، اور ماش اور کالے ٹیکے مجھ پر سے صدقے کرتی ہے، کالا کالے ٹیکے لگاتی ہے اس پر کہ نظر نہ لگے۔ کہنے لگی اگرچہ ملاقات سے دل بہت خوش ہوا، لیکن بھیا تیری یہ کیا صورت بنی ہے؟ اس کا جواب میں کچھ نہ دے سکا، آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا کر چپکا ہوا رہا۔ بہن نے جلدی خاصی پوشاک سلوائی۔ اب دیکھو بہن اس کی خاطرداری کر رہی ہے، کس طرح سے خاطرداری کر رہی ہے وہ یہاں آ رہا ہے۔ کیا کیا کر رہی ہے؟ سب سے پہلے تو بہن اس کی بلائیں لیتی ہے، کالے ٹیکے لگاتی ہے، اور اس کے لیے جلدی جلدی ایک خاصی پوشاک سلواتی ہے، ایک اچھی خاصی پوشاک سلواتی ہے، اور حمام میں بھیجا۔ حمام مطلب نہانے میں بھیجا۔ نہا دھو کر وہ کپڑے پہنے، ایک مکان اپنے پاس ایک بہت اچھا تکلف کا میرے رہنے کو کر دیا۔ مکان مطلب ایک کمرہ ٹائپ میں میرے لیے مقرر کر دیا۔ صبح کو شربت اور لویزیات، حلوہ اور سوہن پستہ مغزی ناشتے، اور تیسرے پہر میوے خشک و تر پھلی اور پھلاری، اور رات دن دونوں وقت پلاؤ، نان، کلیے، کباب تحفہ مزیدار منگوا کر اپنے روبرو کھلا کر جاتی۔ تو شروع میں تو وہ بہن اس کی خوب خاطرداری کرتی ہے، کیونکہ اس کا بھائی آیا ہے، اور بہن کے پاس بھی پیسوں کی کمی نہیں، کیونکہ وہ بھی ایک سوداگر کی پتنی ہے، تو سب طرح خاطرداری کرتی ہے۔ میں نے ویسی تصدیق کے بعد جو یہ آرام پایا، خدا کی درگاہ میں ہزار ہزار شکر بجا لایا۔ کئی مہینے اس فراغت سے گزرے کہ پاؤں اس خلوت سے باہر نہ رکھا، اور کئی مہینوں تک اسی طرح میرے دن گزرتے رہے۔ ایک دن وہ بہن جو بجائے والدہ کی میری خاطر رکھتی تھی، کہنے لگی، ایک دن بہن کہتی ہے، کیا کہتی ہے کہ اے بیرن، بیرن بھیا کو کہہ رہی ہے، اے میرے بیرن، تو میری آنکھوں کی پتلی ہے، تو میری کیا ہے؟ آنکھوں کی پتلی ہے، ماں باپ کی موئی مٹی کی نشانی ہے، تیرے آنے سے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا، جب تجھے دیکھتی ہوں تو باغ باغ ہوتی ہوں، تو نے مجھے نہال کیا، لیکن مردوں کو خدا نے کمانے کے لیے بنایا ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ بات ہے، کیا کہتی ہے کہ بیٹا تو آیا، مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن مردوں کو خدا نے کس کے لیے بنایا ہے؟ کس کے لیے بنایا ہے؟ کمانے کے لیے بنایا ہے۔ تو کمانے کے لیے بنایا ہے، گھر میں بیٹھے رہنا ان کو لازم نہیں۔ جو مرد
निखट्टू होकर घर सीता है, यानी निखट्टू होकर कहीं काम वाम पे नहीं जाता है, घर पे ही रहता है, उसको दुनिया के लोग ताना महना देते हैं। खसूसन उस शहर के आदमी छोटे बड़े बेसबब तुम्हारे रहने पर कहेंगे। अपने बाप की दौलत दुनिया खो खा कर बहनोई के टुकड़ों पर आ पड़ा। लोग तुमको ताने मारेंगे कि अपने बाप की दौलत को तो बर्बाद कर दिया, अब अपनी बहन के बहनोई मतलब बहन का जो शोहर है वो बहनोई के टुकड़ों पर आ पला। ये निहायत बेगैरती और मेरी तुम्हारी हंसाई और माँ बाप के नाम को सबब लाज लगने का है। नहीं तो मैं अपने चमड़ी की जूतियां बनाकर तुझे पहनाऊं और कलेजे में डाल रखूं। तो देखिए इस बहन के पास कोई कमी नहीं है, वो चाहे तो इसको जिंदगी भर बिठा के खिला सकती है, लेकिन ये चाहती है कि उसके माँ बाप का नाम खराब ना हो, कोई ताना ना मारे उसके भाई को। अब ये सलाह है कि सफर का कसद करो, खुदा चाहे तो दिन फिर फेरें और ऐसी हैरानी मुफलिसी के बदले खातिर जमी और खुशहाली हासिल हो। ये बात सुनकर मुझे भी गैरत आई, मुझे मतलब कौन, पहला दरवेश कह रहा है कि मुझे भी गैरत आई, उसकी नसीहत मैंने पसंद की, जवाब दिया अच्छा अब तुम मेरी माँ की जगह पर हो, जो कहोगी सो करूंगा, ये मेरी मर्जी। पाकर घर में जाके 50 तोड़े अशरफी के असील लौंडी के हाथों में लवा कर मेरे आगे ला रखे और बोली। अब वो अपने घर से 50 अशरफियां लाती है और अपने भाई को देती है कि ये तुम्हारे तिजारत में तुम्हारे सफर में काम आएंगे। एक काफिला सौदागरों का दमिश्क को जाता है, यानी सौदागरों का एक काफिला कहाँ जा रहा है, दमिश्क को जाता है। तुम इन रुपयों से जिनसे तिजारत की खरीद करो, एक ताजर ईमानदार के हवाले करके दस्त आवीज पकी लाखों बोलो और आप भी कसद व दमिश्क का करो। वहां जब खैरियत से जा पहुंचो तो अपना माल मैं मुनाफा समझ बूझ लीजियो आप दीजियो। मैं वो नकद लेकर बाजार गया, असबाब और सौदागरी का खरीदा। अब वो सारा नगद जो अशरफी थी वो लेकर ये कहाँ जाता है, दमिश्क के बाजार में जाता है और वहां से सौदागरी का सामान खरीदता है। एक बड़े सौदागर के सुपुर्द किया, नोश्त व ख्वांज से खातिर जमा कर ली और वो ताजर दरिया की राह से जहाज पर सवार होकर रवाना हुआ। फकीर ने खुशकी के रास्ते चलने की तैयारी की। जब रुखसत होने लगा तो बहन ने एक सरे पाव भरी और एक घोड़ा जुड़ाव साज से तवाजे किया और मिठाई पकवान एक खास दान में भरकर हिरने से लटका दिया और छागल पानी की शिकार बंद में बंधवा दी। इमाम जामन का रुपया मेरे बाजू पर बांध दिया और वही टेका माथे पर लगाया कर आंसू पी कर बोली, सिधारो सिधारो मतलब जाओ, तुम्हें खुदा को मैंने सौंपती हूँ। पीठ दिखाए जाते हो, इस तरह जल्द अपना मुंह दिखाइयो। मैंने फातिहा खैर पढ़ी है। वो जाकर वो अपनी बहन से विदाई लेता है और वो कहती है बहन कि तुम मुझे पीठ दिखा के तो जा रहे हो, लेकिन तुम वापस भी आना। और ये कहकर क्या होती है, तुम्हारा भी अल्लाह हाफिज है, मैंने कबूल किया। वहां से निकलकर घोड़े पर सवार हुआ और खुदा के तवक्कल पर भरोसा करके 2 मंजिल की एक मंजिल करता हुआ दमिश्क के पास जा पहुंचा। तो यहाँ जाकर के इसका सफर खत्म होता है। बहन उसको रवाना करती है, बाजार से ये कुछ सामान खरीदता है, सामान खरीद के सामान को बांधा जाता है। बहन रास्ते में इसके खाने पीने के का इंतजाम कर देती है, एक घोड़ा भी इसको सुपुर्द कर देती है और फिर वो मंजिल मंजिल तय करता करता कहाँ पहुंच जाता है, दमिश्क पहुंच जाता है और दमिश्क जाकर तिजारत करता है। तो ये थी सैर पहले दरवेश की। तो स्टूडेंट्स ये मैंने जो सबक पढ़ाया है इस वीडियो को आप बार बार देखें ताकि मेरा जो बोला गया वर्ड है वो आपको बार बार समझ में आए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस सबक को कंप्लीट तो ये हो ही गया, अब इसके जो सवाल जवाब हैं उन सवाल जवाब पर फोकस करेंगे। जैसे मैंने शुरुआती वीडियो में कहा है कि आपके जो सवाल जवाब है वो मुख्तसरीन और मुख्तसर आएंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।